नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आज आम एपरी एक संवेदनशील एवं गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिबा जहा को नहीं गत किछि दिन हेब देशर संसद ठारू आरंभ करी दिल्लीर राजनैतिक कॉरिडोर पर्यंत हट चमट सृष्टि होइछि। प्रश्न उठुछि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बा एफसीआर को नहीं कहीं किछि निर्दिष्ट गणमाध्यम किछि निर्दिष्ट एनजीओ एवं केतेक राजनैतिक दल एते विचलित होई पड़िछन्ति। विदेशरू आसुथिबा कोटी कोटी डॉलर उपरे केंद्र सरकार नजर रखिबा पई जेतेबेले नियम कड़ाकड़ी करुछन्ति सेतेबेले काहेकि किछि संगठनर निद हजि जाउछि। भारतर जातीय सुरक्षा विकासमूलक प्रकल्प एवं विदेशी फंडिंग मध्यरे प्रकृत संपर्क कौन रही। आजिर एही स्वतंत्र रिपोर्ट रे आमे एही समस्त प्रश्नर उत्तर खोजिबा। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आउ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु सबुठारु प्रथमे सहज भाषा रे बुझिबा को चेष्टा करिबा एई एफसीआर आईन प्रकृत रे कोन। एफसीआर रे पूरा ना हेउची फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। यह भारत सरकारक गृह मंत्रालय अधीन रे आसुथिबा गोटे आईन जहा नियंत्रण करे भारतर कौन व्यक्ति एनजीओ ट्रस्ट संस्था किंबा सामाजिक संगठन विदेशरू किपरि एवं केउ उद्देश्य रे आर्थिक अनुदान बा फंडिंग ग्रहण करि पारिबे। थरे भाबी देखंतु आपनक निज बैंक अकाउंट को हठात विदेशरू 50 लाख किंबा 1 कोटी टंका आसिला। बैंक एवं आयकर विभाग निश्चित भाव में आपण को पचारिबे जे एही टंका केउठारु आसिला, किए पठाइला एवं केउ काम पाई आसिला। ठीक सही परी जेतेबेले कोनोसी एनजीओ को अमेरिका यूरोप किंबा अन्य कोनोसी देशरू कोटी कोटी डॉलर मिले सरकारंकर जानिबार पूर्ण अधिकार रही जे सेही टंकार प्रकृत उत्स कौन, ताहा देश भितरे केउठारे खर्च हेबो आउ ताहा किपरि खर्च हेबो। जदि आपण कोनोसी भूल काम करि नाहंती, जदि आपणकर समस्त हिसाब स्वच्छ रही तेबे सरकार को हिसाब देबारे भय काहेकि। यह ही आजिर सबुठारु बड़ प्रश्न। वर्तमान आसंतु जानिबा सरकार काहेकि नियम कड़ाकड़ी करने को बाध्य हेउछन्ति। यह केवल कागज पत्रर खेल नुहे, यह पछरे रही भारतर जातीय सुरक्षा एवं आर्थिक प्रगतिर बड़ संपर्क। आपण मानकु किछि वास्तव उदाहरण देउछि। गालाथिया बे बा ग्रेट निकोबर प्रकल्प। भारत सरकार ग्रेट निकोबर द्वीपरे पाखापाखि 80,000 रु 90,000 कोटी टंकार एक विशाल आंतर्जातिक पोर्ट, एयरपोर्ट एवं स्ट्राटेजिक सिटी निर्माण करने को जाउछन्ति। एही स्थानटी समुद्रर अति गुरुत्वपूर्ण मलका प्रणाली निकट में अवस्थित। एही प्रकल्प संपूर्ण हेले चीन सामुद्रिक व्यवसाय और आधिपत्य उपरे भारतर सीधा सड़क नजर रहिबो। किंतु आश्चर्यर कथा देखंतु जेतेबेले एही प्रकल्प आरंभ हैला हठात केतेक एनजीओ एवं परिवेशविद नाम रे किछि संगठन सक्रिय होई उठिले। कुआगला या द्वारा परिवेश नष्ट हेबो, कईंछ एवं पक्षींकर क्षति हेबो, परिवेश सुरक्षा जरूरी। किंतु प्रश्न उठुछि चीन को क्षति पहुंचाउथिबा एही प्रकल्प आरंभ हेबा मात्रे एही संगठन गुडी को विदेशरू कोटी कोटी टंकार फंडिंग किपरि मिलिला। द्वितीय कथा हला ग्रीन पीस इंडिया नामक संगठन उपरे अभियोग होइथिला जे विदेशी टंका व्यवहार करी से भारत रे कोयला खनि कुडानकुलम परमाणु विद्युत प्रकल्प विरोध रे आंदोलन चलाइथिले। भारत परी एक प्रगतिशील देश को विद्युत शक्तिर बहुत आवश्यकता रही। आणविक शक्ति हेउची एक स्वच्छ शक्ति। जदि भारत रे शक्ति प्रकल्प बंद होइजिवो तेबे भारतर शिल्प विकास बंद होइजिवो। यह कहार फायदा पाई करा जाइथिला। तृतीय कथा हला 2020 मसीह रे एमनेस्टी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट फ्रीज करा जाइथिला।
କାରଣ ସେମାନେ ଏଫସିଆର ନିୟମକୁ ଏଡ଼ାଇ ବ୍ୟବସାୟିକ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂଙ୍କ ସଂଗଠନ ଲୟର୍ସ କଲେକ୍ଟିଭର ଏଫସିଆର ଲାଇସେନ୍ସ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ହଠାତ୍ ଏଫସିଆରକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଏଫସିଆର ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହେବା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଫସିଆର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ରାଜନୀତିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନପାରିବେ। 1984 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା। ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଏନଜିଓ ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। ଅଡିଟ୍ ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଗଲା। ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ଏଫସିଆର 2010 ଆସିଲା। ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। 2020 ମସିହାରେ ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ସଂସ୍ଥାର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଗଲା। ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏସବିଆଇରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବା ନିୟମ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଏନଜିଓ ଅନ୍ୟ ଏନଜିଓକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଗଲା। 2026ରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଆଣୁଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଏନଜିଓର ଏଫସିଆର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ। ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏନଜିଓ କେବଳ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଯାହା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଏଫସିଆର ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା କିଛି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ସଂସ୍ଥାମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କି ନିୟମ ରହିଛି। ଆମେରିକାରେ ଏଫସିଆର ନାମକ ଆଇନ ରହିଛି। ଯଦି କେହି ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଲବିଂ ରାଜନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କରେ, ତାହାକୁ ଆମେରିକା ଜଷ୍ଟିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ କଠୋର ଜେଲ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫରେନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ସ୍କିମ୍ ଆକ୍ଟ 2018 ରହିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ 2023ରେ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭାବ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ରହିଛି। କାନାଡାରେ ଫରେନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ଆକ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, କାନାଡା ନିଜ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିପାରିବେ, ତେବେ ଭାରତ ନିଜ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମ କଲେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ସୀମାନ୍ତରେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ମିସାଇଲରେ ଲଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟାରେଟିଭ ୱାରଫେୟାର ବା ଇନଫର୍ମେସନ ୱାରଫେୟାର। ଆଜି କୌଣସି ଦେଶକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ବୋମା ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଅସାଧୁ ଏନଜିଓ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବିଦେଶରୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଦେଶ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଭାରତର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ପାଖାପାଖି 16,200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସକ୍ରିୟ ସଂଗଠନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,900 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶାଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ, ଆଦିବାସୀ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି ନା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାରରେ? ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଭଲ ଏନଜିଓ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏନଜିଓ ନାଁରେ ବିଦେଶୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଫସିଆର 2026 ସଂଶୋଧନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର
ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କାର ହିସାବ ସଠିକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋପନ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଫଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କଡ଼ା କଟକଣା ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ନୁହେଁ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମଇଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।